할렐루야, 우리 친구들 모두 하루하루 잘 지냈죠? 만나게 돼서 반갑고요. 또 요즘에 날씨가 정말 더운데 하나님께서 이렇게 건강한 모습으로 예배드릴 수 있도록 허락해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 우리가 2021년 하나님의 말씀에 대해서 계속 함께 살펴보고 있는데요. 요시야 왕에 대해서 또 지난주에 예레미야와 바룩에 대해서 살펴보면서 매일 하나님의 말씀 읽으면서 또 우리가 그 말씀을 또 생각해보면서 또 기도하면서 지내기로 했는데 우리 친구들 모두 어떻게 지냈나요? 모두 하나님 말씀 읽고 기도하면서 또 하나님 말씀대로 순종하면서 지냈을 줄 믿어요. 그렇게 되기를 우리 친구들 모두 축복해요. 이 시간에 우리 사랑하시는 하나님께 우리 사도신경 드리면서 예배를 드릴게요. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Put our hands together and bow our heads in prayer. Father God, thank you so much for bringing all of us here today. Whether we are online or at service, I pray that we may all just come together and give our time and our hearts in this moment for God. I pray that we can just keep our attention on Him and keep our hearts fully devoted to Him this time. Let us focus and learn more about Him. And in Jesus' name I pray. Amen. 하나님 아버지, 이 시간에는 하나님을 사랑하는 마음으로 준비된 헌금을 하나님께 드려요. 감사함으로 드려요. 우리 친구들에게 지혜와 믿음을 주시고 하나님의 자녀로 부족함이 없도록 축복해 주세요. 언제나 하나님 앞에 예배드리고 하나님 말씀을 또 읽고 하나님 말씀에 순종하고 부모님 말씀에도 순종하며 하나님의 기쁨이 되는 우리 친구들 되게 해주세요. 헌금은 예수님을 모르는 곳에 예수님을 전하는 일에 사용되게 도와주시고 또 예수님의 사랑을 전하는 일에 사용되게 도와주세요. 모든 말씀을 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There is a light that shines to make the dark disappear. Power at work, but there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is a church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way you beat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church on fire. The Holy Spirit is here.
unto my way. There your spirit will pray as you open my eyes to the work of your hand. As you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. Present suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise. I delight in your way. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at your whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Your will be As you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. In my life, your will be done. In my life, your will be done. 오늘은 하나님의 말씀 사도행전 6장 1절에서 7절 말씀, 또 사도행전 8장 1절에서 40절 말씀 우리 함께 볼게요. 하나님의 말씀과 나 세 번째 시간인데요. 에디오피아의 국고 맡은 자에 대한 말씀이에요. 에디오피아 여왕을 섬기고 그 나라의 돈이나 보물을 넣어두는 창고를 관리하는 사람인데요. 우리 그 전에 먼저 지난주에 외울 말씀이 있었는데 함께 외워볼게요.
우리 친구들 요절 말씀 열심히 외우고 있죠? 시편 119편 89절 말씀이에요. 여호와여, 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 섰사오며. 하나님의 말씀은 영원하고 완전해요. 그래서 시간이 흐르고 환경이 바뀌고 하지만 하나님의 말씀만은 영원하고 완전하기 때문에 변함이 없고, 또 하나님께서 하신 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 말씀의 권위가 굳게 세워진다는 뜻이에요. 하나님께서는 말씀을 통해서 우리 친구들에게 말씀하세요. 그렇기 때문에 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 돼요. 이번 주 요절 말씀도 시편 119편 130절인데요. 주의 말씀을 열면 빛이 빛이여 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다. 하나님의 말씀을 읽으면 말씀의 빛이 우리 마음에 비치게 되고, 어리석고 지혜가 없는 사람들, 그런 사람들도 지혜를 얻고 부족함이 없도록 깨닫게 해주신다는 말씀이에요. 오늘의 말씀, 사도행전 말씀을 보기 전에 먼저 하나님의 말씀인 성경에 대해서 중요한 몇 가지를 알았으면 좋겠어요. 성경은 모두 몇 권으로 구성되어 있나요? 성경은 모두 66권이에요. 성경은 크게 몇 부분으로 나누어져 있나요? 두 부분으로 나누어져 있죠. 성경의 두 부분을 각각 무엇이라고 부르나요? 구약과 신약이라고 불러요. 누가 성경을 기록했나요? 하나님께서 선택한 사람들이죠. 모세도 여기에 포함되죠. 하나님께서는 몇 명의 사람들을 사용하셔서 성경을 기록하게 하셨나요? 약 40여 명 돼요. 구약 성경은 어떤 언어로 기록되었나요? 구약은 히브리어로 기록되었어요. 신약 성경은 어떤 언어로 기록되었나요? 신약은 헬라어로 기록되었어요. 하나님의 말씀은 영혼이 있을까요? 네, 맞아요. 하나님의 말씀은 영혼해요. 디모데후서 3장 16절을 외워볼까요? 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. 오늘날 하나님은 어떻게 우리에게 말씀하시나요? 하나님께서는 성경 말씀을 통해서 우리에게 말씀하세요. 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 말씀하신다고 했는데요. 그럼 오늘 사도행전 말씀을 같이 볼까요? 예수님께서 이 땅에 계실 때 12명의 제자들을 선택하여 부르셨어요. 예수님께서는 예수님의 뒤를 이어서 계속해서 일할 수 있도록 12명의 제자들을 가르치시고 훈련시키셨어요. 예수님께서 하늘나라로 돌아가신 뒤에 제자들은 할 일이 너무나 많아졌어요. 아픈 사람들, 나이가 많이 든 사람들, 그리고 가난한 사람들과 남편이 없고 혼자서 사는 힘든 사람들에게 음식과 옷을 나누어 주는 일을 하는데 많은 시간을 보내야 했어요. 그래서 기도하는 일과 말씀을 가르치고 전하는 일에 집중하기 위해서 믿음과 성령이 충만한 사람을 뽑기로 했어요. 빌립을 포함한 7명의 사람들이 집사로 뽑혔어요. 스데반 집사님이 순교한 후 예루살렘의 교회에는 큰 박해가 있었는데요. 예수님을 믿거나 예수님을 다른 사람들에게 전하는 것을 막으려고 하는 악한 사람들은 예수님을 믿는 사람들과 전하는 사람들을 감옥에 가두고 또 죽이기도 했어요. 그래서 예루살렘을 떠나는 사람들이 생겼는데요. 그 중에는 빌립도 있었어요. 예루살렘을 떠나서 흩어진 사람들은 가는 곳마다 복음을 전했어요. 복음은 좋은 소식이에요. 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 성경대로 다시 살아나셔서 하늘나라로 돌아가셨어요.
그리고 다시 오실 거예요. 예수님을 믿는다는 이유로 핍박을 당하자 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지게 된 사람들을 통해서 하나님께서는 복음이 빠르게 전파되게 하셨어요. 빌립은 사마리아 땅으로 가서 그곳에 있는 사마리아 사람들에게 복음을 전했어요. 예수님께서 모든 사람들의 죄를 위하여 죽으시고 다시 살아나셨고 누구든지 예수님을 믿는 자는 구원을 받는다는 말씀이었어요. 사마리아 사람들은 빌립의 말에 귀를 기울이고 그 중에서 많은 사람이 예수님을 구주로 영접했어요. 예수님께서는 이 땅에 계실 때 예수님께서 진실로 하나님의 아들이신 것을 믿게 하시려고 많은 기적을 행하셨어요. 병든 자를 고치시고 눈먼 자의 눈을 뜨게 하시고 못 걷는 자를 걷게 해주셨어요. 예수님께서 하늘나라로 돌아가신 후에 하나님께서는 성령님을 보내셔서 예수님을 믿고 영접한 사람들의 마음에 거하게 하셨어요. 하나님의 말씀을 전하는 제자들에게 그 전하는 말씀이 하나님의 말씀이라는 것을 증거하기 위해서 성령님께서는 제자들을 통해서 특별한 기적을 행하셨어요. 하나님의 성령께서는 빌립을 통해서 놀라운 일을 하셨어요. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 낫게 되었어요. 사마리아 성에는 큰 기쁨이 있었어요. 이처럼 사마리아에 놀라운 일들이 많이 일어났기 때문에 빌립은 그곳에 계속 있으면서 복음을 전하기 원했을 거예요. 그런데 어느 날 하나님의 사자가 나타나서 빌립에게 말씀하셨어요. 일어나서 남쪽으로 가서 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라고 하셨어요. 그런데 그 길은 광야에 있었지만 빌립은 순종하여 갔어요. 그때는 대부분 걸어서 다녀야 했기 때문에 빌립은 약 100km 되는 먼 길을 가야 했어요. 왜 하나님께서는 빌립을 그렇게 멀리 광야까지 보내실까요? 무슨 이유가 있을까요? 에디오피아 내시 때문이었어요. 그는 에디오피아의 여왕을 섬기고 그 나라의 돈과 보물을 넣어두는 창고를 관리하는 사람이었어요. 그는 마차를 타고 아프리카의 에디오피아에서 거의 한 달 이상이 걸리는 예루살렘에 예배하러 왔다가 돌아가는 길이었어요. 마차를 타고 가는 동안 그는 하나님의 말씀을 읽고 있었어요. 하지만 자신이 읽는 하나님의 말씀이 무슨 뜻인지 이해할 수 없었어요. 그런데 놀랍게도 그날 하나님의 사자의 말씀을 듣고 가사로 내려가던 빌립은 마차를 타고 가는 에디오피아 내시를 보게 되었어요. 성령님께서 빌립에게 말씀하셨어요. 이 마차로 가까이 가라. 빌립이 마차로 가까이 갔을 때 에디오피아 내시가 읽는 선지자 이사야의 글을 듣게 되었어요. 에디오피아 내시는 이사야 53장 7절 말씀을 읽고 있었어요. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 이사야 53장은 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 십자가의 고난을 당하신 예수님을 말씀하고 있어요. 이사야 선지자는 예수님이 이 땅에 오시기 약 700년 전의 사람이지만 우리는 이사야서에서 예수님을 만나게 된 거예요. 빌립은 읽고 있던 이사야서의 말씀을 이해하지 못하는 내시에게 하나님의 어린 양이신 예수님에 관해서 자세히 말해 주었어요. 하나님의 아들이신 예수님께서 어떻게 하늘나라에서 이 땅으로 오셔서 죄인을 위해서 대신 희생제물이 되어 돌아가셨는지, 죄에 대한 벌은 죽음인데 예수님께서 어떻게 우리의 죄를 위하여 십자가에서 피를 흘려 죽으셨는지 말해 주었어요. 에디오피아 내시는 하나님의 아들이신 예수님께서 자신의 죄를 대신하여 죽으셨고 예수님을 믿으면 자신의 죄가 용서받는다는 사실을 듣게 되었어요. 예수님께서 지금 하늘나라에 살아계시고 자신이 있을 곳을 준비해 두고 계신다는 말씀을 들은 에디오피아 내시는
하나님의 말씀을 믿었어요. 내가 예수 그리스도께서 하나님의 아들이신 것을 믿습니다. 빌립과 에디오피아 내시는 마차를 멈추고 물로 내려갔어요. 그리고 빌립이 에디오피아 내시에게 세례를 주었어요. 성령 하나님께서는 빌립이 다른 곳에서도 복음을 전하도록 다른 장소로 빌립을 데려가셨어요. 내시는 빌립을 다시 보지 못했지만 기뻐하며 자기 갈 길을 갔어요. 이제 더 이상 죄의 어둠 속에서 살지 않게 된 거예요. 성경은 죄의 싹은 사망이라고 말씀하세요. 예수님은 우리 친구들의 마음의 문 앞에 서 계세요. 예수님께서 나의 죄를 위해 죽으시고 다시 살아나셨다는 것을 믿으면 예수님을 마음에 모셔드릴 수 있어요. 예수님을 믿는 하나님의 자녀들은 말씀을 읽고 순종하면 새로운 빛을 발견할 수 있어요. 시편 119편 130절에는 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다 라고 말씀하고 있는데요. 하나님의 말씀을 읽으면 말씀의 빛이 우리 친구들의 마음에 빛이어서 어리석고 지혜가 없고 부족해도 하나님의 말씀을 깨닫게 해주신다는 말씀이에요. 우리 오늘 말씀을 한번 정리해 볼까요? 예수님을 믿는다는 이유로 핍박을 당하자 예수님을 믿는 사람들은 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지게 되었어요. 하나님께서는 그 사람들을 통해서 복음이 빠르게 전파되게 하셨어요. 그때 빌립은 사마리아 땅으로 가서 그곳에 있는 사마리아 사람들에게 복음을 전했어요. 예수님께서 모든 사람들의 죄를 위하여 죽으시고 다시 살아나셨고 누구든지 예수님을 믿는 자는 구원을 받는다는 말씀이었어요. 사마리아 사람들은 빌립의 말에 귀를 기울이고 그 중에서 많은 사람이 예수님을 구주로 영접했어요. 하나님의 성령께서는 빌립을 통해서 놀라운 일을 하셨어요. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 낫게 되었어요. 사마리아 성에는 큰 기쁨이 있었어요. 이처럼 사마리아에 놀라운 일들이 많이 일어났기 때문에 빌립은 그곳에 계속 있으면서 복음을 전하기 원했을 거예요. 그런데 어느 날 하나님의 사자가 나타나서 빌립에게 말씀하셨어요. 일어나서 남쪽으로 가서 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라고 하셨어요. 그런데 놀랍게도 그날 하나님의 사자의 말씀을 듣고 가사로 내려가던 빌립은 마차를 타고 가는 에디오피아 내시를 보게 되었어요. 성령님께서 빌립에게 말씀하셨어요. 이 마차로 가까이 가라. 빌립은 읽고 있던 이사야서의 말씀을 이해하지 못하는 내시에게 하나님의 어린 양이신 예수님에 관해서 자세히 말해 주었어요. 하나님의 아들이신 예수님께서 어떻게 하늘나라에서 이 땅으로 오셔서 죄인을 위해서 대신 희생제물이 되어 돌아가시는지, 죄에 대한 벌은 죽음인데 예수님께서 어떻게 우리의 죄를 위하여 십자가에서 피를 흘려 죽으셨는지 말해 주었어요. 에디오피아 내시는 하나님의 아들이신 예수님께서 자신의 죄를 대신하여 죽으셨고 예수님을 믿으면 자신의 죄가 용서받는다는 사실을 듣게 되었어요. 예수님께서 지금 하늘나라에 살아계시고 자신이 있을 곳을 준비해 두고 계신다는 말씀을 들은 에디오피아 내시는 하나님의 말씀을 믿고 그리고 빌립이 에디오피아 내시에게 세례를 주었어요. 내시는 빌립을 다시 보지 못했지만 기뻐하며 자기 갈 길을 갔어요. 이제 더 이상 죄의 어둠 속에서 살지 않게 된 거예요. 우리 친구들 시편 119편 130절 말씀 기억하세요. 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다. 하나님의 말씀의 빛이 비치면 어둠에 쌓여있는 사람들, 어리석고 지혜가 없는 사람들도 지혜를 얻고 깨닫게 된다는 말씀인데요. 하나님의 말씀을 읽으면 말씀의 빛이 우리 마음에 비치게 되고 하나님의 뜻을 깨닫게 돼요. 말씀을 사랑하고 마음을 열고 성경을 읽을 때 순종하면 하나님께서 깨닫게 해주세요. 이 시간 우리 함께 기도할게요.
하나님 아버지, 우리에게 하나님의 영원한 말씀을 주셔서 감사합니다. 우리 친구들이 날마다 하나님의 말씀을 부지런히 읽고 그 말씀을 알아갈 수 있기를 기도합니다. 성령님, 우리 친구들에게 지혜를 주셔서 말씀을 깨닫고 그 말씀대로 순종하게 도와주세요. 예수님을 더욱 사랑하는 우리 친구들 되게 해주세요. 일주일도 우리 친구들 한 사람 한 사람 모두 지켜주시고 가족들과 교회를 보호해 주세요. 온 세계에 코로나로 아프신 분들을 치료해 주시고 그분들도 예수님을 믿게 해주세요. 믿지 않는 가족들과 친구들과 이웃들에게 예수님을 전하고 또 기도하는 우리 친구들 다 되게 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하나님의 말씀 다 함께 살펴봤는데요. 에디오피아 내시는 하나님의 말씀을 읽고 있었지만 그 말씀이 무슨 뜻인지 깨닫지 못하고 이해하지 못했잖아요. 하나님의 성령 하나님께서 빌립에게 에디오피아 내시에게 가서 에디오피아 내시가 읽고 있었던 그 말씀은 예수님에 대한 말씀이라는 것을 가르쳐주게 하셨잖아요. 오늘 우리들에게 성령님께서 똑같이 하나님의 말씀을 가르쳐주고 계시고 깨닫게 해주시고 또 하나님의 말씀을 또 순종할 수 있는 또 믿음도 주시고 예수님을 더 알아가며 사랑할 수 있도록 함께 해주세요. 우리 하루하루 성령님을 마음에 모시고 또 성령님의 그 음성에 순종하면서 하루하루 지내는 우리 친구들 다 되기를 축복해요. 이 시간에 우리 모든 예배를 주기도문으로 마칠게요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 친구들 다음 주에 또 만나요. 바이.